This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. যদি এমবিএচ কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। একটা বিমান দুর্ঘটনা, অনেক প্রশ্ন সামনে আসছে। অভিজ্ঞ পাইলট তাও টেক অফের 32 সেকেন্ডে কি করে ভেঙে পড়লো বিমান? নিছকই পাখির ধাক্কায় দুর্ঘটনা নাকি অবহেলাও অন্যতম কারণ ছিল? এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানের ভিতরে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল না। দিল্লি থেকে আহমেদাবাদে যাওয়া যাত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবি, আগেও এই বিমান নিয়ে ভুরি অভিযোগ। তাও কি করে যাত্রীদের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা হলো? আমি এই সমস্ত প্রশ্ন, যে প্রশ্নগুলো এখন সামনে আসছেন, এক্সপার্ট থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে প্রশ্ন তুলছেন, উত্তর কি পাওয়া যাবে? জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, দেখো, এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকা পালন করবে তা হচ্ছে যারা প্রত্যক্ষদর্শী, অর্থাৎ কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তাদের বক্তব্য। আমার সঙ্গে এমন একজন রয়েছেন যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। আপ তো সামনে সে দেখা হ্যায়, क्या हुआ है, क्या देखा था आपने? मैंने देखा कि जहाँ आगे का मेन गेट है, प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ जो बिल्डिंग में, वो मेन गेट है और मैं पीछे के गेट से अंदर एंटर कर रहा था। शाहीबाग जाने के लिए हमारा रेगुलर रास्ता रहता है वो वाला, पर पता नहीं कल क्या हुआ क्या नहीं, अचानक से प्लेन क्रैश हुआ है। अच्छा, तो आप उधर क्या पढ़ते हो, आप स्टूडेंट हो क्या? नहीं, मेरे वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे मेरा घर है गुजरात हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट होने के बाद आप लोगों ने क्या देखा उधर? मैंने जहाँ से देखा, आगे पीछे आग लग रही थी जहाँ पैसेंजर साइड थे, और न्यूज़ में भी सुनने में आया कि करीब सवा लाख लीटर पेट्रोल था, तो आग ज़्यादा भी बढ़ रही थी। और कैंटीन में जो स्टूडेंट, मेरे को सुनने में आया कि कैंटीन में स्टूडेंट दबे हैं, अभी भी जिंदा है, ऐसा सुनने में आया। तो मैंने तुरंत ही मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, और क्रिकेट जो खेले थे वो फ्रेंड्स लोग भी भाग के आए। मैं जा रहा था मेरे भाई के एडमिट के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, और पायलट का जो आगे का हिस्सा था वहाँ पे स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, उनके ऊपर से प्लेन निकला हुआ है। और पैसेंजर्स के सूटकेस है, सूटकेस के नीचे दीवार पड़ी हुई है पूरी, और दीवार के नीचे सारे स्टूडेंट्स दबे पड़े हैं। तो हमने फटाफट सबसे पहले तो गैस सिलेंडर्स जो थे वो हटाने में सोचा, क्योंकि ब्लास्ट ज़्यादा बड़ा हो सकता था इसके लिए। अच्छा, तो उस टाइम आप लोगों ने कोई लोगों को देखा, कोई पैसेंजर को आप लोगों ने देखा उस टाइम? वहाँ पे मैं, जहाँ पैसेंजर्स की डेड बॉडीज़ थी वहाँ पे मैं नहीं था। स्टूडेंट्स की जहाँ डेड बॉडीज़ थी विजय मेडिकल कॉलेज के और डॉक्टर्स के, वहाँ पे मैं था। अच्छा, जो प्लेन का जो हम लोगों ने वो स्पॉट देखा है, जो आगे की तरफ जो है वो ऊपर अटक गया था। हाँ, आगे ऊपर अटक गया था, तो बाकी जो हिस्सा था वो क्या पूरा फैल गया था क्या उधर? पता नहीं मेरे को क्या, पर आगे का जो हिस्सा है प्लेन का ऊपर अटका हुआ है, और वो दीवार टूट के स्टूडेंट्स के ऊपर घिरी हुई है। और वहाँ से जो प्लेन के आगे के हिस्से से पता नहीं कहाँ से सूटकेस आए, सूटकेस बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, और वो सूटकेस के वेट के कारण कुछ लोग दब के भी मर चुके हैं अभी स्टूडेंट्स। नहीं, आप लोगों ने तो पहले एक ब्लास्ट सुना था, उधर आग था। हाँ, मेरे को ब्लास्ट सुनाई नहीं दिया, मैं बहुत ही करीब था पर मेरे को ब्लास्ट सुनाई नहीं दिया। आग का भाप आया। अच्छा, आग की एयर जो है वो मेरे मुंह पे आई, और काला काला बादल सब छा चुका था पूरा। अच्छा, लेकिन कोनो ब्लास्ट का साउंड आपने नहीं सुना। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस पटनी है। দেখো, এই ছোট ছোট বক্তব্যগুলো এগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি যে কথা বলছেন যে অনেক প্যাসেঞ্জার তারা এই জায়গাতে আটকে ছিলেন, এবং যে লাগেজ ছিল সেই লাগেজ অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু গতকাল যখন আমরা স্পটে পৌঁছই তখন সেখানে আর কোনো লাগেজ আমরা দেখতে পাইনি, এবং সেটাই খুব স্বাভাবিক। তার কারণ যেখানে 1.5 লক্ষ লিটার জ্বালানি সম্পূর্ণভাবে ওই এলাকাটাকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে, সেখানে কোনো লাগেজ কেন, কোনো অবশিষ্টাংশ পাওয়া সম্ভব নয়। প্লেনের যে ওপরের প্রথম সামনের দিকের পার্ট তা ওপরে আটকে রয়েছে, আর বাকি অংশ আমরা যেটা দেখেছি যে প্রায় 200 মিটার এলাকায় তা কার্যত ছেঁচড়ে এগিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের এই বয়ানও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলে কোনো সমস্যা ছিল কিনা, প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একেবারে নজর থাকবে জ্যোতির্ময়, ধন্যবাদ।
আর এই যে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ব্ল্যাক বক্স, সেই ব্ল্যাক বক্সে যাবতীয় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। কারণ যখনই কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়, ঠিক কিভাবে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই সময় পাইলট কিভাবে এটিএসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল, এই সমস্ত তথ্য কিন্তু এই ব্ল্যাক বক্সে রেকর্ড হয়ে থাকে। আর এই অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার নিয়েও এখনো পর্যন্ত ধোঁয়াশা রয়েছে। তার কারণ দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটা ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে বলে একটা সূত্র দাবি করছে, কিন্তু এই বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার নিয়ে এখনো সরকারিভাবে কোনো বিবৃতি জারি হয়নি। কিভাবে এই দুর্ঘটনার কবলে বিমান, উত্তর লুকিয়ে রয়েছে কিন্তু এই ব্ল্যাক বক্সে। ককপিটের ভয়েস রেকর্ডার ডিভিআর উদ্ধার হয়েছে। বোয়িং 787 সিরিজ নিয়ে বারবার সতর্কতার পরেও কেন বাতিল করা হলো না প্রশ্ন উঠছে। বোয়িং 787 সিরিজের বিমানে গঠনগত ত্রুটি চিঠি দিয়ে সতর্ক করেন প্রাক্তন বোয়িং কর্মী। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভেঙে পড়তে পারে বোয়িং 787। 35টি দেশের সরকারকে চিঠি দিয়ে সতর্ক বার্তা। বিমানের বাইরের আস্তরণ নিষিদ্ধ পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে, অভিযোগ প্রাক্তন বোয়িং কর্মীর। আমেরিকার বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থাকেও তদন্তের জন্য চিঠি দেন ওই ব্যক্তি। বোয়িং 787 এর প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা অস্বীকার সংস্থার। হুইসল ব্লোয়ারের দাবি মেনে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি, উঠছে প্রশ্ন। আর এই মেঘানী নগরে বিজে মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনে রান্না করতেন এরা। কাল দুপুরেও রোজকার মতোই রান্না করছিলেন। আচমকা বড় আলো এবং আওয়াজ, ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। কি সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, শুনুন ক্যান্টিনে সেই রাঁধুনিদের মুখ থেকে। अरे वो प्लेन क्या इधर से आया तो वो मालूम हुआ कि हमको ऐसा कि लाइट आई तो लाइट बम फैलाते हुआ ऐसा, और फिर से हुआ ना जब बोला तो ये तो प्लेन पड़ा तो हम तो जल्दी जल्दी भाग के आए। कितना बड़ा धमाका हुआ? बहुत बड़ा हुआ था। जब तो यहाँ तो बहुत धुआं था। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? रोटी पकाती थी और रोटी पकाते पकाते सब डाल दिया और भागी। बहुत सारा पटाखा हुआ, हम सब दौड़ के नीचे भागे। बस अपनी अपनी जान बचा के भागे, कुछ पता ही नहीं चला। उस समय हम रोटी बना रहे थे। बच्चों का खाना चल रहा खाना, हाँ खाना हम बनाते 20 साल से। अंदर रोटी बना रहे थे, वो मेडिकल स्टूडेंट होगी, खाना बनाने आते हम। अच्छा, मैं क्या हुआ जब रोटी बना रहे थे? जब हम रोटी बना रहे ना तब वो ऊपर से प्लेन ऐसा गिर गया नीचे और बहुत हादसा हुआ था। बहुत यानी बहुत सिलेंडर, हमने लगा कि सिलेंडर फटा है तो पीछे से आगे ऐसी भभूक गई ना तो मेरे पीछे यहाँ थोड़ा जल गई हूँ, तो मगर अपनी जान बचाने के लिए हम है ना कुछ भी लिया नहीं, सब ऊपर छोड़ के नीचे उतर गए हम। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু মিছিল। বিমান দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা প্রথমে ছুটে গিয়েছিলেন উদ্ধার কাজে। কি অবস্থা ছিল দুর্ঘটনাস্থলের, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন উদ্ধারকারী দলে থাকা এক সদস্য। हमारे साथ एक आई विटनेस है जो इस कार्य में जुड़े हुए थे, रेस्क्यू टीम के साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने किस तरह से शव को अपने हाथों में उठाया था। चेहरा भी पहचाना जाता नहीं था, ठीक है। और 17 बॉडी है ना मैंने अपने हाथों से उठा के रखी। जो पायलट की बॉडी है ना मैंने खुद अपने हाथों से, मतलब पूरी ऐसे झुकी हुई थी और इतनी हैवी थी। 17 बॉडी का मतलब कोई पता ही नहीं था। किसी का मैंने पैर लिया, किसी का ऐसा समझो ना कि खोपड़ी लिया था, सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ में लेके अंदर बॉडी गया था पीएम रूम में। 17 बॉडी लेके जाने के वक्त मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कितनी सी बेटी की बॉडी आई ना तब मैं हार गया था। वो वाले पीएम में रखा था। 3 बॉडियों में से छोटे छोटे टुकड़े ही थे, जैसे कि नारियल के जितने, बस। काफी डरावनी तस्वीर उन्होंने अभी हमें बयां की है और पहचानना भी मुश्किल है। जिस तरह से ये बयां कर रहे हैं, एक बच्चे की भी बॉडी उसमें थी और कई ऐसे शव थे जो पूरे, जिनके टुकड़े अलग अलग हो चुके थे। कैमरा पर्सन उर्वेश सोनी के साथ नीरू, TV9 अहमदाबाद। আর এই ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা সবাইকে যেখানে নাড়িয়ে রেখে দিয়েছে, কিন্তু একটা কথাই আছে না, রাখে হরি মারে খে, ঠিক সেরকমই এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো এই বিমান দুর্ঘটনায় বিশ্বাস কুমার রমেশ। তার অবিশ্বাস্য রক্ষা, মৃত্যুমুখ থেকে ফেরা মৃত্যুঞ্জয়ীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন এই বিশ্বাস কুমার রমেশ নিজেই। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया।
और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলবো, জানার চেষ্টা করব যে তাদের কি মত এই দুর্ঘটনার পর। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন এয়ার ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পাইলট ক্যাপ্টেন নন্দিতা হালদার। ক্যাপ্টেন, আমরা গতকাল থেকে যে আলোচনাটা করছি, বারংবার যেটা সামনে আসছে যে ব্ল্যাক বক্স থেকে আসল কারণ জানা যাবে, সামনে আসবে, কিন্তু আপনার এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই দুর্ঘটনাকে? আপনার কি মনে হচ্ছে কি কারণ থাকতে পারে? আপনি দেখুন একদম মানে পারফেক্ট কথাটাই বলেছেন যে ব্ল্যাক বক্স ছাড়া ব্ল্যাক বক্সের ডেটা অ্যানালাইজ করার আগে কোনো কমেন্ট করা পুরো সিস্টেমের প্রতি বা কিছু লোকের প্রতি একটা আনফেয়ার সিচুয়েশন হবে, আর এটা করা উচিতও না। তো সেই জন্যে very important যে আমরা আগে ব্ল্যাক বক্সের ডেটা অ্যানালাইজ করব। দ্যাট ইনক্লুডস দ্য ডিএফডিআর, ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার, আর ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। এই দুটো ডেটা অ্যানালাইজ করার পরেই আমরা একটা নির্দিষ্ট কারণে আসতে পারবো। কিন্তু টেকনিক্যালি যেটা আমরা দেখছি, আমরা কিছু জিনিস মেথড অফ এলিমিনেশন দিয়ে আমরা এলিমিনেট করতে পারি যে হ্যাঁ এই কারণগুলো হয়তো হবে না। যেরকম প্রথম একটা জিনিস, ফার্স্টলি তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট একটা কারণের জন্য হয় না, তার পিছনে বিভিন্ন কারণ হয়। আমরা ম্যানেজমেন্টে পড়ে থাকি সুইস চিজ মডেল, যেখানে একটা চিজের বিভিন্ন লেয়ার থাকে, ওই লেয়ারের হোলসগুলোর মধ্যে থেকেই মিস্টেকসগুলো স্লিপ করে। আপনার কথার এই জায়গাটা ধরেই জানতে চাইবে যে আপনি বলছেন যে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এখানে বিষয়টা হচ্ছে টেক অফের মাত্র 32 সেকেন্ডসের মধ্যে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে, কিংবা একসঙ্গে দুটো ইঞ্জিনই বিকল হতে পারে, এরকম তো একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। ক্যাপ্টেন, কি বলবেন? তো এখানে এটা একটা মেশিন। এখন যেটা আমি আগেও বলেছি যে আমরা কিছু জিনিস এলিমিনেট করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে একটা টেররিস্ট অ্যাটাক আমরা এলিমিনেট করতে পারি। আজকে আমাদের কাছে যেহেতু এখানে একটা ভিডিওগ্রাফিক এভিডেন্স আছে যে এয়ারক্রাফটের অ্যাটিটিউডটা কীরকম ছিল ক্র্যাশ করার আগে, আপনি যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে একটা ল্যান্ডিংয়ের সময় একটা এয়ারক্রাফট যেই অ্যাটিটিউডে থাকে সেরকম একটা অ্যাটিটিউডে এই এয়ারক্রাফটটি ছিল। তো তখন ল্যান্ডিং গিয়ার নিচে আছে, থ্রাস্টটাও মোটামুটি 50% 50 থেকে 55%
50% অফ থ্রাস্ট থাকে টেক অফের যে থ্রাস্ট লাগে তার থেকে। তো এবার এই যে অ্যাটিটিউড থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ডেফিনেটলি দেয়ার ওয়াজ সামথিং নট রাইট উইথ রেসপেক্ট টু দি thrust of the engines available, কিন্তু কেন এই thrust of the engines are not available at the full power ওইটা definitely has to be taken out from the DFDR data। তার আগে বলা যদি সেখানে মুশকিল, কিছু কিন্তু যেটা এলিমিনেট করতে পারে যে টেররিস্ট অ্যাটাক না। ক্যাপ্টেন, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, যদি সেখানে কিছু আনইউজুয়াল যদি অ্যাক্টিভিটি যদি নজরে আসেন, যেটা আপনি বলছেন অ্যাটিটিউড, সেই ফ্লাইটের অ্যাটিটিউড বা এয়ারক্রাফটের অ্যাটিটিউড যেরকম ছিল, যদি কিছু আনইউজুয়াল লেগে থাকে তাহলে সেখানে ক্লিয়ারেন্স পাওয়াটা নিয়েও তো একটা প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। সরি, ক্লিয়ারেন্স ওখানে ক্লিয়ারেন্স কে দেবে আপনার? বাইরে এক্সটার্নালি তো কেউ ওটা বলতে পারবে না, যারা ককপিটের ভেতরে আছে ওরাই বুঝতে পারবে যে ওখানে অ্যাট দ্য মোমেন্ট কী চলছে। ওটা ছাড়া কারোর বাইরে থেকে বোঝা জিনিসটা সম্ভব না। আর আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এয়ারক্রাফটের অল্টিটিউড মানে হাইট ভীষণই কম ছিল, একটা মানে জাস্ট টেক অফ করেছে, হয়তো এমন কোনো ফেলিয়ার যদি তা অনেক বেশি উচ্চতায় হতো তাহলে হয়তো ওই জিনিসটাকে। একটা শেষ প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই ক্যাপ্টেন, একদম শেষ প্রশ্ন, যেহেতু আপনি পাইলট এবং আপনার এতদিনের অভিজ্ঞতা, ক্যাপ্টেন বলেছিলেন মেডে, আমরা জানি কখন একজন পাইলট শেষ একদম মানে এমার্জেন্সি হলো তখন বলতে পারেন, 32 সেকেন্ডসের মধ্যেও তিনি কিন্তু এই কথাটা বলতে পেরেছিলেন। এটা নিয়ে আপনার শেষ একটু মন্তব্য জানতে চাইবো যে আপনি কিভাবে দেখেন বিষয়টা। অ্যাজ এ পাইলট এটা আমার ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে যে একটা ক্যাপ্টেনকে মেডে কল দিতে হয়েছে, কিন্তু যখন মেডে কল দিতে হয়েছে তার মানে সেই ক্যাপ্টেনটা তখন কি পরিস্থিতিতে মানে সে বুঝতে পেরেছিল যে এটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে চলে গেছে, ওয়্যার হিজ মানে এয়ারক্রাফটটার নিয়ন্ত্রণ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই সেই জন্যই সে লাস্টে মেডে কল দিয়েছিল। মেডে কলটা দিলে পরে অ্যাটলিস্ট বাইরের এনভায়রনমেন্টে প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় যে কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে, আমরা প্রিপেয়ার্ড হই, আমাদের মানে এনভায়রনমেন্টে মানে ফায়ার ফাইটিং হোক বা মেডিকেল সার্ভিসেস হোক এই নিয়ে প্রিপেয়ার্ড হই রেস্কিউ করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমরা কথা বললাম প্রাক্তন পাইলট এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন নন্দিতা হালদার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে বাড়ি দিয়েছিলেন উদয়পুরের ডক্টর দম্পতি। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা সব শেষ, স্মৃতি হয়ে রইল যোশী পরিবারের শেষ সেলফি। কামি ব্যাস উদয়পুরের একটি হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক, সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চিকিৎসক স্বামী প্রতীকের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু করবেন বলে ভেবেছিলেন, আর সেই সফরের আগে সব শেষ। অভিশপ্ত বিমানের 69 থেকে 73 নম্বর আসনে বসেই স্বামী স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে একটি সেলফি তুলেছিলেন এই কামি। সকলের হাসি মুখ, টেক অফের পরে সব শেষ। স্বপ্নের সফর শোকের উড়ানে পরিণত হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না রাজস্থানের খুশবু রাজপুরোহিতের। নববধূ খুশবু লন্ডন যাচ্ছিলেন স্বামীর কাছে, বিমান ভেঙে পড়তেই সব শেষ। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তার বিয়ে হয় লন্ডন নিবাসী মনফুল সিং এর সঙ্গে। বিয়ের পর এই প্রথমবার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, সাক্ষাতের আগেই সব শেষ। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অভিনেতা বিক্রান্ত মাসির খুড়তুতো ভাই ক্লাইভ কুন্দর। দুর্ঘটনার পর বৃহস্পতিবার গভীর শোক প্রকাশ করে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন বার্তা দেন বিক্রান্ত। ক্লাইভ কুন্দর ছিলেন লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট AI-171 এর ফার্স্ট অফিসার। তার উড়ানের অভিজ্ঞতা ছিল 1100 ঘন্টারও বেশি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এই অভিজ্ঞ অফিসার। পাখির ধাক্কায় আহমেদাবাদের ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিমানবন্দরের আশপাশে পাখির আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বিমানবন্দরের পাশের ছবিটা কি? বিমানবন্দরের পাঁচিলের পাশেই পুরসভার ভ্যাট, খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জঞ্জাল। বারবার পুরসভার সঙ্গে বৈঠক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের। পাখির আনাগোনা রুখতে ভ্যাট খোলা না রাখার পরামর্শ, কিন্তু কাজের কাজে কিছুই হয়নি। ঘুরে দেখালেন আমাদের প্রতিনিধি। ইঞ্জিনে পাখির ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে,
এমনটাই প্রাথমিকভাবে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হচ্ছে। এবং এই পাখির ধাক্কা অর্থাৎ কলকাতা বিমানবন্দরের চিত্রটা একটু দেখি। এই সামনেই রয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরের পাঁচিল এবং তার পাশেই এইভাবেই উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে ভ্যাট। এয়ারপোর্ট অথরিটি একাধিকবার যে কলকাতা বিমানবন্দরের আশেপাশে যে সমস্ত পৌরসভা রয়েছে অর্থাৎ 5টি পৌরসভা রয়েছে, সেই 5টি পৌরসভাকে নিয়ে তারা কিন্তু বারংবার বৈঠক করেছেন। কি বৈঠক করেছেন? যে বিমানবন্দরের আশেপাশে কোনো রকম উন্মুক্ত অবস্থায় ভ্যাট রাখা চলবে না। তথাপি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে, পড়ে রয়েছে গৃহস্থলের অব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাবারের অংশ, যা কিন্তু পাখিরা সবসময় এসে খাবারের খোঁজে এইখানেই আসেন এবং সেক্ষেত্রে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রঞ্জিত ধর, TV9 বাংলা। আহমেদাবাদে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরে ভয়ে কাঁপছে কলকাতাও। কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন বহুতলগুলোতেও আতঙ্ক। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন বিরাটি মধ্যমগ্রাম নিউ টাউনের বাসিন্দারা তারা রীতিমতো আতঙ্কিত। রানওয়ের 500 মিটারের মধ্যে একের পর এক বহুতল এবং ঘনবসতি। মেঘানীনগরের মতোই ঘনবসতি বিরাটি মধ্যমগ্রাম নিউ টাউনে। যে কোনো দিন বিপর্যয়ের ভয়ে কাঁটা এলাকাবাসীরা। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশেই গড়ে উঠেছে বিরাট জনবসতি। এই যে আমার পেছনে রানওয়ে, সেই রানওয়েতে এখনও বিমান চলাচল করছে এবং সেই রানওয়েকে লাগোয়া রাস্তার এপারেই কিন্তু গড়ে উঠেছে একের পর এক বাড়ি, একের পর এক জনবসতি। ক্যামেরা বন্ধু অমিত ছবিটা দেখাচ্ছে যে রানওয়ে, সেই রানওয়ের কিন্তু রাস্তার ওপারেই রয়েছে কিন্তু একের পর এক জনবসতি। আমি বলবো অমিতকে ঘুরিয়ে একটু ডান দিকটা দেখাতে, যদি ডান দিকটা দেখানো সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে একের পর এক বাড়ি রয়েছে এবং যেভাবে আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা তা কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন স্থানে বাড়ি থাকলে কি চরম পরিণতি হতে পারে, ঘন জনবসতি থাকলে কি পরিণতি হতে পারে। বিরাটির এই রাস্তায় কিন্তু এই রানওয়ের ধারে একাধিক বাড়ি রয়েছে, একাধিক হাইরাইজ রয়েছে, উঁচু উঁচু বাড়ি রয়েছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্যামেরা অমিতের সঙ্গে সুমন, TV9 বাংলা, দমদম। অবশ্যই ভয় করে, প্লাস আমরা ওই ব্যাপারটার পরে আতঙ্কিত আরও, যে হয়তো এরম যদি মানে আমাদের লেট পরিষেবা থাকে তাহলে পরে আমরা মানে আতঙ্কিতই রয়েছে এখনো অবধি। মানে আহমেদাবাদে যেখানে কালকে দেখেছি আমরা প্রচণ্ড মানে খুবই বাজে অবস্থা, ওটা যে কোনো দিন এখানেও সেই পরিস্থিতি হতেই পারে। আমরা তো ওটা নিয়ে একটু চিন্তিতই আছি। ভয় তো লাগে, হ্যাঁ সবই আছে কিন্তু কিছু করার নেই। এয়ারপোর্টের পাশে রয়েছি, এখান থেকে তো কোথায় আর যাব, এখানেই থাকতে হবে, সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। দুর্ঘটনা না হয় এটা তো আমরা চাইবই, সব সময় চাইবো যা এই দুর্ঘটনা না হয়, ভবিষ্যতে যেন না হয়। আহমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানীর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই থাকেন কলকাতায়, তার সঙ্গে কথা বলল TV9 বাংলা। প্লেন দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মারা গেছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী। আমার সঙ্গে রয়েছেন তার দুঃসম্পর্কের ভাই বিপুল রূপানী। আপনারা যখন খবরটা পেলেন তখন সত্যি মানে নিশ্চয়ই মানে বিষয়টা অবাক করা, এবং সেই জায়গা থেকে আপনারা কি শুনতে পারলেন? It was shocking, literally shocking. A very great personality from our family. So हम लोग को बहुत शौक लगा है उस चीज़ का। वो तो हम लोग को पता था वो जाने वाले थे, बट यही फ्लाइट पकड़ने वाले थे इतना कंफर्म नहीं था। फिर ब्रदर से फ़ोन किया तो बोला हाँ यही फ्लाइट में थे, तो फिर हम लोग को पता चला और न्यूज़ से भी फिर पता चला, न्यूज़ भी फ्लैश कर दिया था कि उनका ये चीज़ है। मेरा 1 साल पहले जब करीब 1 साल के ऊपर यहाँ आए थे कलकत्ता, तब बात हुई थी लास्ट। हर साल ही कलकत्ता आते थे या नहीं, कोई फैमिली फंक्शन या हम लोग का कोई वो होता है ना, रिलीजियस फंक्शन होता है तो आते हैं। अरे कम दे किंतु खाटी दे, MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो। MDH